ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी कर लिया जे और घंटी के बटन भी दबा दिया जे ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचता रहे। मैं एक अनपढ़ आदमी हाँ और कोशिश करना वा कि तुहाडे अगे जिहड़ी भी गुफ्तगू पेश करा सुनी सुनाई ना होवे, हड्ड बीती होवे या साबका कोई ऐसा तजर्बा होवे जिहड़ा तुहाडे वास्ते कारामद होवे, तुहानूं उहदे बारे च मालूमात फराहम करने की कोशिश करना वा ताकि तुहाडी जिंदगी शुरू हो रही है इस प्रैक्टिकल लाइफ दे विच तुसी इन हो रहे हो और साडे जिहड़े तजर्बे ने या असीं जिस तरह की जिंदगी गुजारी है उहदे च जो कुछ साडे नाल बीतिया वो तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश करने हैं। अज हर बंदा ये लफज बोलदा है कि मुआशरा साडा जिहड़ा ना बड़ा करप्ट हुंदा जा रहा है, उहदी मेन वजह करप्शन है। करप्शन की वजह तो साडा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा और दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा। लेकिन अगर कोई करप्शन के खिलाफ कोई काम करना चाहता है तो साडे इस मुआशरे के लोग, साडे इर्द गिर्द रहन वाले, साडे तलक वाले, वो ही साडे अगे दीवार बन के खड़ी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक तुहाडे नाल वाक़या शेयर करन लगा जिहदे उत्ते असीं काम कीता चंद एक दोस्तां ने और कोशिश की कि अवामी काम है और बेहतर तरीके दे नाल ये हो जाए। वो काम की है उहदे बारे च आखिर ते मैं तुहाडे नाल जिक्र करांगा, क्योंकि उहदे बारे च पहलों मैं सारी मालूमात तुहाडे तक पहुँचा दियां कि असीं उहदे उत्ते किस तरह काम शुरू किया। असीं जा रहे सी एक जगह ते, नाल साडे एक दो सहाफ़ी दोस्त भी सन जिहड़े समझ लो कि साडी टीम का हिस्सा रहिंदे ने। जिहड़ा कोई काम गलत हुंदा होवे ते उहनां दे जरिए साडे तक इनफॉर्मेशन पहुँचती है और असीं वो काम करन दी बेहतर तरीके दे नाल पोजीशन विच हो जांदे आ, क्योंकि साडा ये नज़रिया हुंदा है कि असीं किसी दे उत्ते इल्ज़ाम लाउण दी बजाए जिहड़ी हकीकत है उहदे उत्ते काम करिए और जिन्ना तक सानू सही हकीकत के बारे च इलम नहीं हो जाता सी उन्ना तिकर असी उस दे उत्ते काम शुरू नहीं सा करते। मसलन काम की करते सां असी कि असी हमेशा ये कोशिश करते हाँ कि मुआशरे दे विच जिहड़ी करप्शन की बुराई है फैली है उहदे खिलाफ कुछ ना कुछ इकदाम किया जाए ताकि जिहड़ी साडे माड़े लोकां दी करप्शन की वजह तो हक तलफी हुंदी है या साडे मुल्क का जिहड़ा सरमाया ज़ाया हुंदा है उहनूं बचाया जा सके। ये कोशिश करते रहे। असी आटे दे विच लूण बराबर भी नहीं अपने आप नूं समझते, लेकिन इस जज्बे के तहत थोड़ी कोशिश करते रहे कि शायद मुआशरे दे विच 1% ते सुधार आ जाए या साडे वल्लों वेख के होरां लोकां नूं भी शऊर आ जाए ते असी वो काम करते रहे। वो काम असी करन दा तरीका हाँ ये रखिया सी कि पहलू किसी भी काम दे उत्ते समझ लो कि गिरफ्त करन वास्ते या उहदे बारे च पहलू असी मालूमात इकट्ठे करते सां। साडे शहर दे विच एक काम हो रहा ही सरकारी तौर ते असी उहदे जिम्मेदार जिहड़े सन, काम जिहड़े करा रहे सन, उन्हां चों एक बंदे दा इंटरव्यू कीता ते उहने दस्सिया कि इस चीज़ दे विच जिन्ना भी मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है वो नाकस किस्म का है
ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਮੋਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਥਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਕਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਲਕਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਗਾਉਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਾਉਂ ਦਿਹਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦਗਿਰੀ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਰੋਡ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਡ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ।